I'm going to do the problems which is in-text problems in your limits. After that, I'm going to discuss one of the very important topic is called continuity function, continuous function. Okay, so please listen. This is always called as highlighted problems. In the problem, you will books the problem maybe it is related to your textbook question, but it is important, which is the in-text problems for your 11th standard, and also it is very useful for your entrance examination. Take one very simple question. Let f mapping on to 0, infinity be such that limit extends to 5, f of x the whole square minus 9 divided by square root of x minus 5 equal to 0. Then what is the value of limit extends to 5 f of x? Now let us use the algebra of the limits. Now I can write this as limit extends to 5 f of x the whole square minus 9 over divide limit extends to 5 square root of mod of x minus 5 equal to 0. Please remember this following as x tends to 5 square root of x minus 5 into the you apply x equal 5 5 minus 5 becomes 0. Right? Therefore, the whole term becomes 0. Or anything by 0 is called infinity. But in the right hand side equal to 0. And if I cross multiply this into 0, the whole term becomes 0. Only we get limit extends to 5 f of x the whole square minus 9 equals to 0. Next algebra properties of limits. You can write this as limit extends to 5 f of x the whole square minus 9 f of x the whole square minus 9. You are not using x tends to 5 9 degree and the constant minus 9 equal to 0. Now properties on a power in the whole power konda limit extends to 5 okay f of x the whole square in this 9 that side 9. My question is what is limit extends to 5 f of x square root of 9. Therefore I can take the value this as plus 3. Limit extends to 5 f of x is equal to 3. Maybe plus or minus 3 varna you plus 3. Please take it. That's the next problem. Next one, using the standard limits. Next one, we are going to use the standard limits. Limit extends to 0. Limit extends to 0. 1 plus tan x divided by 1 plus sin x whole power cosecant x. 1 plus tan x divided by 1 plus sin x whole power cosecant x is equal to in the standard limit we are using the standard limit x tends to 0. 1 plus 1 by x equal to x or limit x tends to 0. 1 plus 1 by x 1 plus x whole power 1 by x limit x tends to 0. 1 plus x whole power 1 by x which is equals to the answer is E. In the beginning of the limits I have given some of the very important standard limits. I have told you, I have insisted you, I strictly have to follow that. You have to memorize all the standard limits. In the particular limits, problem or example, listen carefully. Now, every Ponda, our 1 plus tan x power cosecant x. Power of cosecant x inverse x. The changes first step limit extends to 0 using algebra both denominator separator limit 1 plus tan x 1 plus tan x 1 plus tan x can replace sin x divided by cos x whole power cosecant x 1 by sin x divided by
x tends to 0, please listen, என்ன டவுட் இல்ல நம்ம இங்கே கேட்டோம், நான் நடக்கும் போதே கேட்டலாம், தப்பு இல்ல. 1 plus sin x, இந்த பவர் ரெண்டுத்துமே காமன் இல்லையா, நியூமரேட்டர் காமன், டினாமினேட்டர், so that I can put separately cosecant x can be plus 1 by sin x. Now you can apply this limit directly, 1 plus x, 1 plus x. இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல sin x into x வரும். இப்ப listen carefully, when I put sin x ன்னு போட்டுனா x உடைய வேல்யூ 0, so the sin 0 0 தான், அந்த ப்ராப்ளமே இல்ல. அப்ப I can write this sin x tends to 0. அப்ப இந்த ஃபார்மட் முடிச்சு டைரக்டா நான் சொல்ற நியூமரேட்டர் வேல்யூ is equals to e, sorry, denominator value is equals to e. Now first the numerator, limit x tends to 0, 1 plus sin x divided by cos x. We want the power, the inverse of it, reverse sin x by cos x. I want cos x by sin x. I want a division of sin x. Our both cos x and numerator denominator multiply. Our cos x by sin x into 1 by cos x. பாருங்க, அப்ப மறுபடியும் அந்த காம்பன்சேஷன் வந்து cos x cancel 1 by sin x. கீழ என்ன போடலாம், simply the value of this is equals to e. இப்போ இதை எப்படி போடலாம், which is equals to limit x tends to 0, 1 plus sin x by cos x whole power cos x by sin x. அப்ப x வந்து sin x by cos x, 1 by x வந்து cos x by sin x. இது whole power கொஞ்சம் இதனுடைய பவர்ல, so whole power இதனுடைய பவர் தான் வந்து மேல இருக்கு 1 by cos x. அப்ப 1 by cos x, அப்ப லிமிட் அதுக்கு வரணும். அப்ப whole power 1 by cos x. இதுக்கு நான் லிமிட் அப்ளை பண்ணல. அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், நெக்ஸ்ட் e போட்டுட்டு which is equals to இதனுடைய வேல்யூ I can say. இப்ப நல்லா கவனிச்சீங்க, you have to check every time, you have to check it. When x tends to 0, what happened to sin x by cos x? Sin 0 is 0, but cos 0 is 1. 0 by 1 is 0. இதனுடைய வேல்யூ sin x by x tends to 0 உடைய வேல்யூ 0 தான். அதனால ப்ராப்ளமே இல்ல. x 0 ஆகுது, எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றீங்க, sin x by cos x இருக்கிற இந்த இடத்துல sin x by cos x ரெண்டு வேல்யூ 0 ஆகுது. therefore I can apply the standard limit. அப்ப இதனுடைய வேல்யூ எப்படி போடலாம், e பவர் இந்த லிமிட் இதோட விட்டுறாது, இப்போ வரணும் லிமிட் e மட்டும் தான் போட்டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் நீங்களா போடுங்க, பவர் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 0, 1 by cos x. the 1 by cos x விட்டு போயிடுச்சு, மேல இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல அப்படியே இருக்கு, அந்த பவர் வந்துட்டே இருக்கும். லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 0, 1 by cos x divided by e, which is equals to e power 1 by cos x. What is 1 by cos x? Cos x for 0, cos is very much 1 by 1 e divided by e, which is equals to simple condition. Now then, other function of omega, when it boys and girls, my dear friends, please listen carefully. In your entrance examination, the first 20 questions is called the single correct answer type, where you are writing in your multiple choice question. And the single correct, sometimes some answers are very close to each other, but you have to choose the most appropriate answer. And the 20 questions, மொத்தம் 30 question இருக்கு மேத்ஸ்ல. அதுல முதல் 20 கேள்விகள் மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चन சொல்லிருக்கா, சொன்னா தயவு செய்து கவனிக்காதீங்க, please listen carefully now. So we have 20 questions. You have to answer all the questions. That is called multiple choice questions. There will be 4 options given. You have to choose any one answer, correct answer. So that is called as single correct answer type. So here not option, the only exact answer is the most appropriate answer. After 21 to 30, we have a questions called type called numerical value type. Answer எல்லாமே numerical value தான். Equations are வராது, fractions are வராது, எல்லாமே numerical values should be the numerical value. 10, 20, 3, 5, 1 by 2, minus 16, all numerical value. And the 10, you have to answer 5. choice. சரிங்களா, அது வந்து என்ன பேரு, numerical value type. The answer should be only in the numerical. இதெல்லாம் last 5 questions you have to answer. 21 to 30 is called numerical value type. அதுதான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரிங்களா, நீங்க ஜே அட்வான்ஸ்ல போனீங்கன்னா இன்டீஜர் டைப் இருக்கு. இன்டீஜர் ஒன்லி எங்க வரணும், 0 to 9 ஆன்சர். ஆன்சர் 0 அப்பலாம் இந்த क्वेश्चंस கேட்க வாய்ப்பு. 0 இருந்து 9 தான் ஆன்சர். அப்ப எத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு? 0 இருந்து 9 குள்ள ஏதாவது ஒரு வேல்யூ தான் அதுல நீங்க எழுதுங்க. இதுதான்
இதே போல ஃபிட் அவுட் ஆர்டர் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மேட்ச் டைப் இருக்கு ஜெயில கோஸ் ஒரு மல்டிபிள் கரெக்ட் ஆன்சர் நான் கூட சிங்கிள் கரெக்ட் ஆன்சர் இல்லையா ஒரே क्वेश्चनல ரெண்டு ஆன்சர் மூணு ஆன்சர் முன்னாடி போட்டதே f of x லிமிட் x → 5 அதுக்கு தான் வந்துச்சு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 3 இருக்கும் அப்ப பிளஸ் 3 ரைட் ஆன்சர் தான் மைனஸ் 3 ரைட் ஆன்சர் தான் புரியுதுங்களா இதெல்லாம் வந்து நீங்க கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் ஸோ மறுபடியும் நான் சொல்லி தரேன் find the value of limit x → 5 are you listening please girls Ritika Amrita Varsiniya Yes, sir. Ritika Jeevika Yes, voice தான் ஒழுங்கா கேட்கல. சொல்றீங்களா Yes, sir. Yes, sir. Right, 1 minute. Yes, sir. Okay, hold on. Here. Your voice came up? Yes, sir. Yes, sir. No. Okay. So now, right. Okay, please listen. From the beginning, I'm just again I'm teach you. It is given that limit x tends to 0, 1 plus tan x, 1 plus sin x, whole power cosecant x. Cosecant x can be written as 1 by sin. So, let us see. Let us look at the denominator. It is in the form of sin x tends to 0, 1 plus x sin x. Actually, x tends to 0. When x tends to 0, sin x is also tends to 0. So that I am putting sin x tends to 0, 1 plus sin x whole power 1. This is of the form limit x tends to 0, 1 plus x whole power 1 by x. The value of that is called e. So that I am putting e in the denominator. Now you look at the numerator. We have 1 plus sin x by cos x whole power 1 by sin x. Actually, the result says, the standard limit says we want to find out 1 plus x whole power 1 by x. The inverse of sin x by reciprocal of sin x by cos x is cos x by sin x. So that in the power, I am just putting both cos x multiplying by numerator and denominator. Upon the value cos x by sin x. So now, instead of x tends to 0, I can put sin x by cos x tends to is also 0. Therefore, this becomes 1 plus sin x cos x cos sin x whole power. The limit x tends to using the property of the limit set. Limit x tends to 0, 1 by cos x. This value is e. Limit x tends to 0, 1 by cos x. If I put x tends to 0, cos 0 is 1. The e power 1 is e by e. So, please take note. We'll go on to the next problem. Next one. Next one. Limit y tends to 0. Limit y tends to 0. 1 plus 1 by cos x. 1 plus 1 by cos x. Plus 1 by cos x. 1 plus y tends to 0. 1 plus square root of 1 plus square root of 1 plus y power 4. 1 plus y power 4 minus root 2 divided by y power 4. Y power 4. Take down options. Exists. The limit y tends to 0 exists. Exists means the value will continue indicated from that. Here, defined value, not undefined value, exists and equals
and inverse 1 by 4 root 2. Take down the options. Second option, does not exist. Does not exist. Third option, exists and equal to, exist and equal to 1 by 2 root 2. Fourth option, exists and equal to 1 by 2 root 2 into square root of 2 plus 1. Okay? 2 root 2 plus square root of 2 plus 1. So please listen carefully. I want everybody to listen. One of the very important problem, JEE main exam get our question. You all listening, please? Please say yes. Give me answer. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, yes. Okay, limit y tends to 0, square root of 1 plus root of 1 plus y power 4 minus root 2 divided by y power 4. Now, how to solve this? Let us consider the limit in the 4 options again. Y tends to 0, square root of 1 plus root of 1 plus y power 4 minus root 2 divided by y power 4. But now, wherever y comes to 0, y equal to 0, 1 plus 0, 1, square root of 1 is 1, which is equals to root 2 minus root 2 divided by y power 4, which is equal to 0. Whereas 0 by 0 is called a indeterminate form. And if I get all using a direct method, otherwise, I give a factorization method using the standard limits. Rationalization method also. Sir. If I rationalization method, limit of சார் உங்க வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க சார். எக்கோ கேக்குது சார். உங்க வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க. voice super lower. Now it's clear. Shall I proceed? நோ சார். Clear இருக்கா? இல்ல சார். Clear இருக்கா? una கம்மி பண்ணுவா பாருங்க. கொஞ்சம் வரை கம்மி பண்ணிட்டா? எஸ் சார், இன்னும் கம்மி பண்ணுங்க சார். ஓகேவா? Right now. இன்னும் கொஞ்சம் Yes, கம்மி sir. Okay. ஓகே சார். Limit y tends to 0, root of 1 plus y power 4 minus 2 divided by y power 4. So you have to take conjugate for this. 1 plus root of 1 plus y power 4 minus 2 divided by y power 4. The limit is y tends to 0. The conjugate is this one multiplied by root of 1 plus square root of 1 plus y power 4 plus root 2 divided by root of 1 plus y power 4 plus root. This is our form a plus b, a minus b. Limits y tends to 0. A plus b, a minus b, a square. The square equal to 1 plus root of 1 plus y power 4 minus in the formula a plus b, a minus b. This becomes a square minus b square.
Now I can put root 2 the whole square becomes 2 divided by y power 4 into root of 1 plus y power 4 plus root 2. So now what happens? This becomes limit y tends to 0. Root of 1 plus y power 4. 1 minus 2, this becomes minus 1 into y power 4 into root of 1 plus y power 4 plus root 2. Now listen carefully. Multiply if I substitute y, direct substitution 0, we get 1 plus 0, 1, 1 minus 1, 0, 0 by 0, you get a 4. Once again, we are applying the rationalization, taking conjugate on both sides. Now, what is 1 plus? The conjugate now here is called 1 plus y power 4 plus 1 divided by square root of 1 plus y power 4 plus 1. Now, limit y tends to 0, a plus b, a minus b, a square, 1 plus y power 4 square to square. Simply I get 1 plus y power 4 minus 1 square minus 1 divided by y power 4 into square root of 1 plus root of 1 plus y power 4 plus root 2. As it is, again, 1 plus y power 4 plus 1. Now, you just subtract minus 1. Y power 4 matter, y power 4. Now you apply the rules. Whenever y comes to y tends to 0. Limit y tends to 0. 1 divided by y equal to 0. 1 plus 0 is 1. Square root of 1 is 1. 1 plus 1 root 2. Therefore, root 2 plus root 2. Here, x y equal to 0. 1 plus 0, 1. Square root of 1 is 2. So, which is equal to limit apply. Now, which is equals to 1 by 2 into root 2 plus root 2 root 2, which is equals to 1 divided by 4 root 2. So therefore, limit x this. Again, 2 times rationalization. 2 times we have taken the conjugate. And upper none, answer 1 by 4 root 2. Therefore, limit x this, and the value is 1 by 4 root 2. The answer is 1. Once again, I'll repeat you. Please listen carefully. Limit y tends to 0, square root of 1 plus square root of 1 plus y power 4 minus root 2 by y power 4 means if we apply directly y equals to 0, y tends to 0, that becomes 0 by 0, which is in taken form. Now, using the rationalization method, I am taking the conjugate, that is square root of 1 plus root of 1 plus y power 4 plus root 2 divided by square root of 1 plus root of 1 plus y power 4 plus root 2. A plus b, a minus b, which is equals to a square minus b square root of 1 plus root of 1 plus y power 4 minus root 2 divided by y power 4 into root of 1 plus root of 1 plus y power 4 plus root 2. So 1 minus 2 is minus 1. Y power 4 is enough. Once again conjugated. Square root of 1 plus y power 4 minus 1 conjugate. Square root of 1 plus y power 4 plus 1. Both numerator and denominator is multiplied by square root of 1 plus y power 4 plus 1. Now again using the a plus b formula, a minus b, a square, square root of 1 plus y power 1 square 1 plus 1 minus 1 cancel out. Now y power 4, killing y power 4, we can cancel. So now you apply y tends to 0. Now y equals to on simplification, you get 1 by 4. Please take down. Any doubt you can ask. Please. Inverse trigonometry questions inverse trigonometry we have inverse trigonometry questions. We have study about inverse trigonometry. Basic identity formula. Anyway, sometimes inverse function entrance right. Okay. So, let us take on the next problem.
Sir, your voice is not clear, sir. which is Okay, ma. Right? I hope it's clear now. Yes, sir. Okay. Right. நான் வெளியில போயிட்டு உள்ள வந்துட்டேன். இப்போ இட்ஸ் கிளியர். ஓகே. நவ் எனி ப்ராப்ளம் எனி டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் டெல் மீ. என்னை கூட கான்டாக்ட் பண்ணும்போது யூ ஜஸ்ட் சென்ட் த மெசேஜ். நான் பட்டன் நடத்திருந்தா அதில் வேஸ்ட் தான். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். திஸ் இஸ் மஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஃபார் யர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். சரிங்களா? அதனால வந்து இது 11th 12th கேட்கறது மிக கம்மி. 10% பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்கு. நவ் லிமிட். It is sure purely for your entrance. X tends to 1 minus square root of pi minus. இந்த சம்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா புக்ல இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை யுவர் டீச்சர் கேன் சால்வ் இட். ஈவன் யுவர் வெல்விஷர் உங்களுடைய பக்கத்துல இருக்கிற டியூஷனுக்கு போனீங்கன்னா எங்க போனாலும் அங்க கத்து கொடுத்துருவாங்க யார் வேணா. பட் திஸ் ஆர் த சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஹைலைட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் விச் ஆர் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஏன் இப்போ 11th இதை நம்ம கத்துக்கிறோம். ஒய் வி ஆர் ஜஸ்ட் learning this in your 11th standard na we'll get familiar, we'll do more problem in your later on in your future. Okay, while you are preparing for your entrance. I already told you, you are not your 11th standard students, you are called as a engineering aspirant. So adanal vandu idella kathukanum. Arthu parunga, by square root of 1 minus x is equal to right. So in the 1 minus nu kuduthirukana enna abina, what is the meaning of that? Can anyone? X tends to 1 minus. So far நம்ம அது மாதிரி பார்க்கலையே. X tends to 1 minus னு கொடுத்திருக்கான். What is the meaning of that? Left hand limit. Very good. Left hand limit, which means that the x is less than 1. Left to 1. If it is 1 plus means right to 1, greater than 1. The values here become 0.9999. ஆனா ஒண்ணு ஆகாது. அதுதான் limit. I told you already very beginning of that. Limit means it approaches, it not achieves. And the particular point kitta neringinom, but another achieve பண்ணாது. அதுதான் இப்ப less than 1. அப்ப the values of 1 is always less than 1, not equal to 1, not greater than 1. Very close to 1. இப்ப பாருங்க, இப்ப y x மேல 1 போடுங்க. Sin inverse of 1. Sin inverse of 1 is pi by 2. So 2 cancel, will get square root of pi. Square root of pi, square root of pi cancel 0. If I put 1 minus 1, 0. So this is in the state indeterminate form. Now what I am applying here is, this is called the conjugate method. Square root of pi minus square root of 2 sin inverse of x divided by square root of 1 minus x. The conjugate here is root pi plus square root of 2 sin inverse of x divided by root pi plus square root of 2 sin inverse of x. Now this is of the form a plus b into a minus b. Limit x tends to 1 minus a square, that is called verum pi da varum. Square root will be removed, minus 2 sin inverse of x divided by square root of 1 minus x, square root of pi plus 2 pi plus square root of 2 sin inverse of x. Now listen carefully. There is in inverse trigonometric function, there is a formula sin inverse of x plus cos inverse of x equals to pi by 2. எப்படி trigonometric functionல sin theta plus cos theta 1 அங்க sin inverse of x plus cos inverse of x is equals to pi by 2. அப்ப இந்த cos inverse of x எப்படி போடலாம்னா we'll get pi by 2 minus sin inverse of x. அந்த இதுதான் இங்க கொண்டு வர போறேன். எப்படி பாருங்க, let us take 2 common in the numerator. Limit x tends to 1 minus 2 common எடுத்தா we'll get pi by 2 here. Everything is divided by 2. அப்ப simply get sin inverse of x divided by bracket போட்டுங்க root of 1 minus x into root of pi plus square root of 2 sin inverse of x. ஓகேவா? இதனுடைய வேல்யூ என்ன இப்போ? பிரித்திகா
So what is pi by 2 minus sin inverse of x? Pi by 2 plus minus sin inverse of x என்னன்னு போடலாம்? According Cos to the inverse inverse. x. Very good. Cos inverse of x. Therefore, I can write limit x tends to 1 minus 2 into cos inverse of x divided by square root of 1 minus x into square root of pi plus 2 into square root of sin inverse of x. Okay, 2 into square root of sin inverse of x. Right? இப்போ நான் என்ன பண்றேமா, இத ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த லிமிட்டை யூஸ் பண்ணி லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 1 மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த 2 cos inverse of x 2 cos inverse of x இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சுங்க 2 cos inverse of x divided by root of 1 minus x. இது ஒரு பார்ட். நெக்ஸ்ட் லிமிட் x tends to 1 minus வெறும் மேல இருக்க நியூமரேட்டர்ல 1 இருக்காது, 1 divided by இது மட்டும் தான் இருக்கும் root pi plus 2 sin inverse of x. We can directly apply the limit. When I apply x tends to 1, sin inverse of 1, sin inverse of 1 is pi by 2. 2 cancel ஆயிடும், வெறும் root pi தான். அப்ப root pi plus root pi denominatorல 2 root pi வரும், மேல வந்து 1 by 2 root pi வரும். இப்போ if you take 2 common, limit x tends to 1 minus, இப்போ இது வந்து purely a substitution method. Cos inverse of x divided by 1 minus x. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா theta equals to cos x ன்னு எடுக்கிறேன். அப்படின்னா ஆமா, theta is equals to cos inverse of x. Otherwise I can take x is equals to cos theta. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். இப்போ x க்கு பதிலா cos theta ன்னு போடுறேன். அப்ப இந்த cos inverse of x க்கு பதிலா என்ன பண்ணனா, I can write theta. அப்ப இந்த cos inverse of x க்கு பதிலா theta, x க்கு பதிலா cos theta. Okay, we have 1 minus square root of 1 minus x, 1 minus cos theta. இப்போ லிமிட் சேஞ்ச் பண்ணணும், ரொம்ப முக்கியம். பாருங்க, இது தொடர்ந்து அப்படியே வரும் எல்லா டிஃபரன்ஷியேஷன் இன்டகிரேஷன். whenever we can change the substituting, we'll change the limit. இங்க x tends to 1, அப்ப theta உடைய வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கணும். theta x tends to 1, your theta is equals to cos inverse of 1. cos inverse of 1 எப்போ cos inverse of 1 இருக்கும்? 0 இல்ல, cos inverse of 1 is 0. அப்ப நான் என்ன பண்ண, லிமிட்ல இந்த இடத்துல theta tends to 0, இங்க 1 மைனஸ் இருந்துச்சு, less than 1னால இது 0க்கு மேல இருக்கும். அப்ப 0 பிளஸ். ஐடியா பாருங்க, 1 மைனஸ் போது நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 0 இல்லையா, 0 பிளஸ்ல மாறிடும், ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டுக்கு போயிடும் 0க்கு. அடுத்தது நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணது வைக்கலாம், 2 காமன் எடுக்கணும். cos inverse of x என்ன பண்ணலாம், theta root of 1 minus x. x என்ன எடுத்தீங்க, cos theta இன்டு இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுவியா, x க்கு பதிலா 1 போடுவேன். sin inverse of 1 is pi by 2, 2 கேன்சல் ஆயிடும், root pi இருக்கும். அப்போ 1 divided by square root of 2 into root pi, 2 root pi ல கரெக்டா 2 root pi. இந்த 2 கேன்சல் பண்ணலாம், கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் வெளியே எடுத்துரும். 1 divided by root pi. லிமிட் theta tends to 0 plus theta divided by square root of 1 minus cos theta. That is called off angle formula. ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு, மறுபடியும் கொடுக்கிறேன். 1 minus cos theta and 1 plus cos theta. 1 plus cos theta na 2 cos square theta by 2, 1 minus cos theta na 2 sin square theta by 2 வரும். அப்போ 1 minus cos theta எப்படி போடலாம்னா, I can write this as 2 sin square theta by 2. So which is equals to 1 by root pi theta divided by limit theta tends to 0 plus theta divided by square root of root 2. Sin square வெளியே வந்தா வெறும் sin theta by 2. Sin theta by 2. இப்போ நான் என்ன பண்ணனும்னா, ஆக்சுவலி sin theta னா thetaனு கீழ வந்தா போதும். இங்க theta by 2 இருக்குனால theta by 2 னு வரணும். அப்ப 2 ஆல டிவைட் பண்ணனும், 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும். அப்ப which is equals to 1 by root pi ஃபுல்லாவே கீழ கொண்டு வந்துரும் லிமிட்ட. இந்த root 2 கூட வெளியே எடுத்து போயிடலாம். root 2 வெளியே இருக்கும், which is equals to limit theta tends to 0 plus கீழ கொண்டு போயிடலாமா, 1 divided போடுங்க. 1 divided by root 2 into limit theta tends to 0 sin theta divided by 2. theta மட்டும் தான் கீழ இருக்கு, மேல இருக்குது கீழ கொண்டு வந்து டினாமினேட்டர்ல கொண்டு வந்தா this becomes theta தான். I want theta by 2. Since I am dividing by 2, you have to multiply by 2. 2 வந்து root 2 ல root 2 times போகும். இப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா, sin theta tends to 0 sin theta by 2, theta by 2 னா 1. ஏன்னா theta 0 னா theta by 2 0 தான், இதனுடைய வேல்யூ 1. அப்ப வெறும் ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா 1 by இங்க root 2 இருக்கு, இங்க root pi இருக்கு. Therefore the answer is
1 divided by square root of 2 pi. Root of common எடுத்தா we'll get square root of 2 pi வரும். 1 divided by square root of root pi. Root 2 divided by sin theta by 2. சரியா? We can get 1 divided by square root of கரெக்ட்டுங்களா? 2 சொல்லுமா கேளு. அந்த எக்ஸும் டீட்டாவும் அதுக்குண்டான அந்த ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார், புரியல சார். இல்லம்மா, இது வந்து இன்டைரக்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் சொல்லுவோம். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் 1 plus x அந்த மாதிரி வந்தா இங்க பாருங்க x இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. சைன் தீட்டா போட்டா ஃபார்முலா கிடையாது. ஆனா இதுல காஸ் தீட்டான்னு போடும்போது 1 minus காஸ் தீட்டாக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. பிளஸ்ன்னு வந்தாலும் சரி 1 plus காஸ் தீட்டான்னு போட்டா அது ஃபார்முலா. நான் என்ன பண்றேன், ஐ எம் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட்டிங் x equal to காஸ் தீட்டா. x காஸ் தீட்டான்னு எடுத்தா தீட்டாவுடைய வேல்யூ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் x. எங்க காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் x இருக்கோ அங்க தீட்டான்னு போடுறேன். இந்த 2 வந்து டேக்கன் காமன். இங்க அதே போல இங்க பண்ணும்போது இந்த 2 கேன்சல் ஆயிடும். கீழே பாத்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் 1 minus x. அப்ப ரூட் ஆஃப் 1 minus x க்கு பதிலா காஸ் தீட்டா போடலாம். நல்லா கவனிங்க, x 1 இருக்கும்பொழுது தீட்டாவுடைய வேல்யூ நான் பார்க்கணும். தீட்டான்றது காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் x. x க்கு பதிலா 1 போடு. காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1 equal to 0. அதனாலதான் தீட்டா equal to 0 plus. இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண பிறகு 1 minus cos theta உடைய ஃபார்முலா 2 sin square theta by 2. அப்ப ஸ்கொயர் ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுத்தா ரூட் 2, sin square theta வெளியே எடுத்தா sin theta by 2. சரிங்களா? அப்ப வெளியே 1 by root pi இருக்கு theta. நான் கீழே கொண்டு வந்துடுறேன் எல்லாத்தையும். இந்த theta கீழே வந்துச்சுன்னா sin theta by 2 by theta தான் இருக்கும். ஆனா ஆக்சுவலி எப்போ அதை 1 ஆக மாறும், theta by 2 இருக்கும். அதனால 2 ஆல டிவைட் பண்றேன், 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். ஆல்ரெடி இங்க ரூட் 2 ஒன்று இருக்கு, அங்க 2 ஆல டிவைட் பண்ணா ரூட் 2. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், 1 divided by square root of root into root pi. இது வந்து இன்டைரக்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். எப்பொழுதெல்லாம் இது தேவைப்படுதோ அப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஒரு மெத்தட்ல இதை போடுறதா வெரி ஈஸியஸ்ட் மெத்தட். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். இதே மாதிரி ஒரு கண்டினியூஸ்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அதை போடுறேன். இது வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின், இல்ல ஜேஇ மெயின்ல ஏதோ ஒரு என்ட்ரன்ஸ்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். அடுத்தது போட போறோம், தட் இஸ் த லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் இன் லிமிட்ஸ். அதுக்கப்புறம் we are going to continuity function, கண்டினியூஸ்க்கு போறோம். So please take down the last problem. இது வந்து இப்ப ரீசென்ட்லி ஜூலை ஆகஸ்ட்ல ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். ஜேஇ மெயின் 2022ல கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின், PYQ போட்டுங்க. The next problem is PYQ. Limit x tends to 0, sorry, x tends to 2. Next problem. Limit x tends to 2. Limit x tends to 2. Limit x tends to 2. 3 power x plus 3 power 3 minus x minus 12 divided by 3 power minus x by 2 minus 3 power 1 minus x is equal to. நான் சொல்றேன், நீங்க யார் எத்தனை பேர் எப்படிப்பட்ட இன்டெலிஜென்ட்டா இருந்தாலும் சரி, யூ ஹேவ் அ வெரி குட் ஐக்யூன்னு இருந்தா, நாலேஜ் இருந்தாலும் சரி, இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம். பிகாஸ் திஸ் இயர் ஐ திங்க் ஸோ இட் இஸ் ஆஸ்க்ட் இன் ஜூலை, மந்த் ஆஃப் ஜூலை. அந்த நடந்த ஒரு அட்டெம்ப்ட்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். So in the denominator you see 3 power minus x by 2. So now I am just converting in terms of 3 power x by 2 ல எல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ணணும். இதை வந்து ஒரு ஃபார்ம்ல கொண்டு, இது வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் கிளியர்லி. எப்படியே 3 power x 3 power 3 minus x வச்சு போட்டா ஒண்ணுமே போட முடியாது, ரைட்டுங்களா? அப்போ how can I write this அப்படின்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. லிமிட் சிம்பிளிஃபை பண்ணாதான் இது போட முடியும். x tends to 2, 3 power x 3, இதை 3 power 3 into 3 power minus x போடலாம். I can write 3 power minus x as 3 power x minus 12 divided by 1 divided by 3 power x by 2 minus 3 into 1 3 divided by இது minus x கீழே வந்தா 3 power x. Now the minimum one power வந்து x by 2 தான். x வந்து x by 2 மாத்தலாம், பட் x by 2 x மாத்துறது கஷ்டம். அப்ப என்ன பண்ணலாம், x by 2 the whole square.
Now listen carefully. Limit x tends to 2. I can write 3x by 2 the whole square. Again, we will get 3 power x. Wherever 3 power x comes, you can write this as 3 power x by 2 the whole square. Plus 3 power 3 divided by 3 power x by 2 the whole square. Minus 12. Whole thing divided by 1 divided by 3 power x by 2 minus 3 divided by 3 power x. x கூட என்ன பண்ணுவேன் சொன்னா x by 2 the whole square. இப்போ நான் சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ண போறேன். என்ன சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ண போறேன்னா t equals to 3 power x by 2. Most of the terms we have x by 2. 3 power x by 2. நல்லா கவனிங்க. Please listen carefully. Whenever we can change the limit, we have to change this also. சொல்லுமா. சார் ஏன் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டீங்க சார் 3/x by 2 ஹோல் ஸ்கொயர்? அப்போதான் ஈஸியா நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். 3 by ஆனா 3 power x இருக்கு இல்லையா? இப்போ சப்போஸ் 4 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, I can write this as 2 square. பட் 2 வந்து என்ன பண்ண முடியாது, √2 the whole square போட முடியாது. அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அதனால நான் என்ன பண்றேன், 4 வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். அதே போல 3 power x எப்படி போலாம்னா 3 power x by 2 the whole square. ஆனா x by 2 அப்படி கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது x-க்கு. புரியுதுங்களா? x வந்து x by 2 x விட சின்னதுனால நான் 3 power x 3 by மறுபடியும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்க. x by 2 the whole square 2 கேன்சல் ஆயிடும், மறுபடியும் x தான் வரும். அப்போ வேறவர் 3 power x வருதோ அந்த இடத்துல 3/x by 2 the whole square போடுறேன். இது ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். t சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது பாருங்க எல்லாத்துலயும் நிறைய இடத்துல பாருங்க மேக்ஸிமம் இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 power x by 2 இருக்கு. அந்த 3 power x by 2 உடைய வேல்யூவை I can write this as t ன்னு சொல்லி போடுவோம். ஓகேவா? 3 power x by 2 வேல்யூவை wherever 3 power x by 2 comes அங்க t ன்னு போடுவோம். இப்போ இது t ல மாறிச்சு எல்லாமே. The variables are replaced by t. Wherever x comes we can put in t so that we can change the limit also. இங்க x tends to 2 ன்னு இருக்கு. அப்போ what is the value of t? Your t tends to 3 power x உடைய value 2 which is equals to 3. அப்போ now hereafter we have to put the variable is t. T tends to 3. 3 power x by 2 I have converted into t square plus 3 power 3. 3 into 3 into 3 27. 3 power x by 2 that is called t square minus 12 divided by 1 divided by t minus 3 divided by t square. Now you simplify, which is equals to limit t tends to 3 LCM. T square is the LCM. Cross multiply t square into t square t power 4 plus 27 minus 12 t square divided by taking LCM t square. So cross multiply t square already t is there. But t மட்டும் தான் போடணும். We'll get t minus 3. t square cancel. இப்போ இந்த இடத்துல t க்கு பதிலா 3 போட்டு பாருங்களேன். If you put t is equals to t, what will get? t power 4 இருக்கு plus 27 minus 12 t square. t க்கு பதிலா 3 போட்டினா 3 square is 9. 12 nines are எவ்வளோ? 108. t power 4 3 into 3 into 3 81. 81 plus 27 108. 108 minus 108 0. 3 by 3 இது எப்படி மாறிடுதுன்னா which is equals to 0 by 0. 0 by 0 means it is indeterminate form. We have to use any one of the method, whether it is factorization method, rationalization. இது வந்து ஈஸியா factorization பண்ணலாம். இப்போ இந்த லிமிட் என்ன இருக்குன்னா limit t tends to 3 t power 4 minus 12 t square plus 27 divided by t power t minus 3. இது எப்படி இருக்குன்னா quadratic equation in t square. Usually t square minus 12t plus 27 is the quadratic equation in t. இது power 4 square இருக்கு. அப்போ in t square இருக்கு quadratic. இப்போ இதை factorize பண்ணும். Add பண்ணா minus 12. Multiply பண்ணா 24. What are the two numbers? When we add, we'll get minus 12. Multiply the same number, we'll get minus 24. What are the two numbers? Minus 9, minus 3. சொல்லமா? Minus 9, minus 3, minus 12, minus, sorry, 27. 24, 27. அப்போ minus 9, minus 3. இப்போ இது எப்படி போடலாம்னா limit t tends to 3 t square. ஏன்னா வேரியபிள் எதுல இருக்கு? t squareல தான் இருக்கு quadratic equation. அப்போ t square minus 9 into t square minus 3 divided by t minus 3. Next step, limit t tends to 3 t square minus 9 into t square minus 3 எப்படி போடலாம்னா t square minus 9 இதுதான் போட முடியும். இது எப்படி போடலாம்னா t plus 3 into t minus 3
இதை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ நீங்க அப்படியே வச்சுங்க டிவைடட் பை டி மைனஸ் த்ரீ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும். நவ் யூ அப்ளை டி ஈக்குவல்ஸ் டு டி எங்க த்ரீ டி வருதோ அந்த இடத்துல த்ரீ போடு 3 plus 3 6 into 3 square 9 minus 3 which is equal to 6. Therefore the answer is 36. நான் சொன்னல இந்த நியூமரிக்கல் வேல்யூ ப்ராப்ளம்னு அதுல கேட்ட ஒரு क्वेश्चन தான், அதுவும் ரீசென்ட்லி கேட்டது 2020 ஜூலை. that means which is very very important. from the beginning இன்னொரு தாட்டி சொல்லி தரேன், ப்ளீஸ் யாரெல்லாம் சரியா கவனிக்கலையோ ப்ளீஸ் listen carefully. I'm just strictly telling you this is one of the very important problem. okay, கவனிக்கலாமா? are you ready for once again? Please limit x tends to 2 3 power x plus 3 power 3 minus x minus 12 divided by 3 power minus x by 2 minus 3 power 1 by x is equal to. now இத டைரக்டா நம்ம இதால சால்வ் பண்ணவே முடியாது. என்ன கண்டிஷன் நான் என்ன ஐடியா பண்றேன்னா 3 பவர் x இருக்கு இல்லையா, அதை x by 2 நீ மேக்ஸிமம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு இடத்துல தான் 3 power minus x by 2, மீதி எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா 3 power x 3 power x. wherever 3 power x comes you put 3 by x 3 power x by 2 the whole square. I can write 3 power x as 3 power x by 2 the whole square. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்க, எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இது 3 power 3 மைனஸ் இருக்கிறது வந்து 3 power minus x இருக்கும், அது டினாமினேட்டர்ல வந்தா 3 power plus x ஆ மாறும். அதே தான் கீழே செய்யற 3 power 1 minus 3 power minus x 3 power minus x 3 power எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். வேற 9th 10thலயே இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணிருக்கோம். இப்போ இந்த 3 power x I am converting into 3 power x by 2 the whole square. 3 power 3 is 27 அப்படியே வச்சுக்கலாம். 3 power x 3 by x by 2 the whole square. இங்க அதே போல 3 power x by 2 இருக்கு, 3 power x by 2 the whole square. நான் t என்பதை 3 power x by 2 ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்கெல்லாம் 3 power x by 2 வருதோ அந்த இடத்துல t போட்டுடலாம், சரிங்களா? அதனால x by 2. அப்ப t எடுத்ததுனால உன்னுடைய லிமிட்டையும் x வந்து t க்கு மாத்தணும். x உடைய வேல்யூ வந்து 2, அப்ப x க்கு பதிலா 2 போட்டு பாரு, 2 by 2 1 3 power 1 3. அப்ப t என்ற வேரியபிள் 3 ஆக மாறிச்சு. இப்ப வேற x by 3 by 2 வந்தா அதுக்கு பதிலா t இருக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் t ஸ்கொயர் 3 power 3 27 t ஸ்கொயர் minus 12 1 by t ஸ்கொயர். இப்போ இது எல்சிஎம் எடுங்க, t ஸ்கொயர் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா t power 4 plus 21 minus 12 t ஸ்கொயர். அதே போல இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தா t minus 3 both t ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகும். இப்போ நீங்க அப்ளை பண்ணீங்க t tends to 3 ன்னு அப்ளை பண்ணும்போது we'll get 0 by 0, that is called indeterminate form. now I'm just using an idea. now you see the numerator, it is a quadratic equation in t square. when we factorize this we'll get minus 9 minus 9. you can write this as t square minus 3 t minus 3 in the numerator. t square minus 9 can be written as t plus 3 into t minus 3 into t square minus 3. கீழ ஒரு t minus 3 cancel ஆயிடும். simply we have t plus 3 t square minus 3. now you can substitute t tends to 3, we'll substitute, we'll get the value 6 into 6 36. please take down. Next is called the continuity of a function. So the next we are going to solve. So discuss the another topic. Okay, wow? The main important for +1 syllabus la first differential calculus la limits and the portions are complete பண்ணிட்டோம். Okay. So always remember that in your differential calculus பொறுத்த வரைக்கும் there will be 4 questions in JEE main. ரொம்ப most weightage calculus பார்ட்டே ரொம்ப முக்கியம். இப்ப நம்ம படிச்சுக்கிறது ஒரு இதுதான் லிமிட்ஸ், இதே மாதிரி கண்டினியூட்டி இருக்கு, டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி இருக்கு, அண்ட் முக்கியமானது வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ். அதுதான் உன்னுடைய பில்லர்னு கூட சொல்லலாம். இதுல உன்னுடைய 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியல் தான் மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ். அதுவும் இந்த அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி 2 dimensional ஜியோமெட்ரின்னு சொல்றோம் இல்லையா, இது ரெண்டு தான் ரொம்ப முக்கியம். ப்ளீஸ், அதனால நான் வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து போட போறது கண்டினியூட்டி. வாட் இஸ் அ கண்டினியூட்டி? யாரும் எழுத வேண்டாம், முதல்ல பாருங்க. கண்டினியூட்டி of a function. சரியா? சோ எப்போ இத கண்டினியூஸ் சொல்லுவோம்? முதல்ல கவனிங்க, ஃபர்ஸ்ட் லிசன். இந்த முதல்ல லிமிட்ஸ்க்கு நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லி உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிட்டேன். பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ், இங்கேயும் பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இப்போ பாருங்க, எல்லார் வீட்லயும் மேல வாட்டர் டேங்க் இருக்கும். அது பிளாட்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸா இருக்கட்டும், அது டூப்ளெக்ஸோ என்ன பிளெக்ஸோ ட்ரிபிள் பிளெக்ஸோ எது வேணா இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் மோட்டர் வந்து இருக்கும், தண்ணி வந்து மேல இருந்து தான் வரும். இப்போ சப்போஸ் நான் என்ன பண்றேன், ஒரு வால்வை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கேன். தண்ணி எல்லாத்துக்கும் டேங்க்ல இருக்கும் போது எங்கெல்லாம் டேப் இருக்கோ, எங்கெல்லாம் ஹோல்ஸ் இருக்கோ, அங்கெல்லாம் தண்ணி வரும்.
டேப்பை திறந்து விட்டா தண்ணி வரும். ஸோ எனக்கு இப்போ நான் வந்து என்னுடைய கிச்சன்ல வரல தண்ணி, என்ன ஆயிருக்கும்? வாட் ஹேப்பன்ஸ்? மற்ற எல்லாத்துலயும் வருது, என்னுடைய வாஷ்ரூம்ல வருது, என்னுடைய பெட்ரூம்ல இருக்கிற இதுல வாஷிங் போல்ல வருது, எல்லாத்துலயும் வருது, பட் கிச்சன்ல வரல. why? what is the reason? anyone voice? Block. air lock ஆகலாம். air lock, very good, இருக்கும் சார். very good, air lock, very good. The most of the answers are right. வேற reasons? சார் என்னப்பா? நல்லா கவனிங்க. இப்ப தண்ணி எல்லா டேப்ல வந்துச்சுன்னா வாட்டர் ஃப்ளோஸ் இன் ஆல் த டேப்ஸ். ஒரு பர்டிகுலர் டேப்ல வரலன்னா அங்க ஏதோ ஒரு பிளாக் ஆயிருக்கும், வால்வை க்ளோஸ் பண்ணிருக்கலாம், அல்லது ஏர் பிளாக் ஆயிருக்கலாம், அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் ஏர் பிளாக் ஆயிருக்கலாம், வராம இருக்கலாம். அப்போ there is some blockage. இப்போ இது வருது இல்லையா, கண்டினியூஸா எல்லா இடத்துலயும் தண்ணி வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா, அது பேர் கண்டினியூஸ். நல்லா கவனிச்சிக்கணும், நல்லா புடிச்சுங்க. எல்லா டேப்லயும் தண்ணி வருது, எங்க வீட்டுல வெளியில இருக்கிற கார்டனிங்க்கு போற டேப்ல வருது, எல்லா இடத்துலயும் வருது. அப்ப கண்டினியூஸ் ஃப்ளோஸ் இன் த வாட்டர். இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டேப்ல மட்டும் கிச்சன் பாயிண்ட்ல வரல, அப்ப நான் என்ன சொல்லனா, எனக்கு எல்லா டேப்லயும் வருது, கிச்சன்ல மட்டும் வருது. அது மேத்தமெட்டிக்கல் எப்படி சொல்லனா, it is continuously coming, the water is continuously coming in all the taps but except in a kitchen tap. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, it is continuous in all the rooms but it is discontinuous in the kitchen. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் டிஸ்கண்டினியூஸ், மீதி எல்லா இடத்துலயும் வாட்டர் ஃப்ளோஸ் கண்டினியூஸா வந்திருக்கு. இதுதான் வந்து பிராக்டிக்கலி நான் சொல்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள், நான் புரிஞ்சுக்கிற விதத்துல உங்களுக்கு சொல்றேன். இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் போது மேத்தமெட்டிக்கலி இதை எப்படி சொல்லலாம்? மேத்தமெட்டிக்கலி அப்ப ஸ்டாப்பே இல்ல, அப்ப எல்லா இடத்துலயும் தண்ணி வருது, பிரச்சனையே கிடையாது. ஒரு பிளம்பருடைய வேலை அதுதான், எல்லா டேப்லயும் தண்ணி வருது, எல்லா இடத்துலயும் கரெக்டா தண்ணி ஃப்ளோவா இருக்கு, எங்கேயும் பிளாக் ஆகல. பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா டிஸ்கண்டினியூட்டி, பிளாக் ஆகலன்னா கண்டினியூட்டி. இதுதான் மெயின். இப்போ இங்க மேத்தமெட்டிக்கலி how can I express when we draw a graph without taking a pen or pencil in the paper? இப்போ நான் ஒண்ணு வச்சிருக்கேன், இது x and y axis, இதான் கார்ட்டீசியன் பிளேன். நான் இப்போ ஒரு இது வரைகிறேன் டயக்ராம், இது அப்படியே எடுத்துட்டு போறேன், கண்டினியூஸா இது வந்து ஒரு கிராஃப் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. நான் எடுத்தேன் இந்த பாயிண்ட் A என்ற பாயிண்ட்ல இருந்து வித்தவுட் டேக்கிங் மை ஹேண்ட், பென் எடுக்காம அப்படியே போட்டேன் இல்லையா, இப்போ இது பேர் கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ. இந்த கிராஃபை நான் பென் எடுக்காம பென்சில் எடுக்காம வரைஞ்சிட்டேன், அதனால இது கண்டினியூஸ். ஒருவேளை நான் பென் எடுக்கிறேன், எடுத்துட்டு போடுறேன், இப்படி ஒரு லைன் வரைகிறேன், அதே மாதிரி இப்படி ஒரு லைன் வரைகிறேன், இது ரெண்டும் கண்டினியூஸா தான் போகுது. இது எக்ஸ்ன்ற ஒரு 1 என்ற இடத்துல கண்டினியூஸ் ஆகல, இதுவும் எக்ஸ்ன்ற y என்ற 1 இடத்துல ஒரு கண்டினியூஸ் ஆகல, இது y என்ற -1 இடத்துல கண்டினியூஸ் ஆகுது. மீதி எல்லாம் கண்டினியூஸ். எப்படி பாத்ரூம்ல தண்ணி வரல, அந்த ஒரு டேப்ல மட்டும் வரல, எப்படி கிச்சன்ல தண்ணி வரல, மீதி எல்லா இடத்துலயும் ஃப்ளோ இருக்கு, இது பேர் டிஸ்கண்டினியூஸ். அப்போ கண்டினியூஸ்னா டிராயிங் த கிராஃப். இப்ப நான் பேராபோலான்னு ஒண்ணு வரைகிறேன் பாருங்க, அப்படியே வரையலாம், எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. பேராபோலான்னு வரையலாம். நான் இப்படி ஒரு கிராஃப் வரைகிறேன் இல்ல, இங்க ஒரு கிராஃப் இருக்கு, இங்க ஒரு கிராஃப் இருக்கு பாருங்க. இந்த இடத்துல இருந்து இது ஒரு துண்டு இங்க விட்டுருச்சா, கண்டினியூட்டி மிஸ் ஆயிடுச்சு, மறுபடியும் இந்த இடத்துல இருந்து கண்டினியூ ஆகுது. அப்ப இந்த கேப் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது டிஸ்கண்டினியூஸ். அப்போ முதல்ல கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொன்னா மேத்தமெட்டிக்கலி I can express continuous means a graph without taking a pen or pencil in drawing the paper. இதுதான் கண்டினியூட்டி. ஒன்னு டேப் ஃப்ளோவை ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஒன்னொன்னு ஸ்கெட்சை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், டிரா பண்ணும் கிராஃபை, பெண்ணை எடுக்காம போட்டா அது கண்டினியூஸ், பெண்ணை எடுத்துட்டு போட்டா அது வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ். இப்ப 2 லைன் கொடுக்குறான்னு வச்சுங்க, மாடுலஸ் ஆஃப் x is equals to 1. நல்லா கவனிச்சுங்க, மாடுலஸ் ஆஃப் x is equals to x ன்னு வச்சுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடுலஸ் ஆஃப் x equals to x. இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் x equals to x ல x greater than 0 minus x less than 0. சரிங்களா? நான் என்ன பண்ண போறேன், y equal to x இது ஒரு லைன், y equal to minus x இது ஒரு லைன். இப்பதான் நான் போட்டு காமிச்சேன். இது பாருங்க, இது எல்லாத்துலயும் கண்டினியூஸ் வருது, இது எல்லாத்துலயும் கண்டினியூஸ் வருது. எந்த இடத்துல இது கண்டினியூஸ் வரல அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட்ல இது ரெண்டும் டிஸ்கண்டினியூஸ். பாருங்க, இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பாசிட்டிவா போகுது, இது வந்து நெகட்டிவா போகுது எக்ஸ் சைட்ல, அதனால இது வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ். ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இது டிஸ்கண்டினியூஸ் ஆயிடுது. கண்டினியூஸ்னா வித்தவுட் டேக்கிங். இப்போ சைன் கர்வ் இருக்கு வச்சுங்க, இது மட்டும் போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம், இது சைன் கர்வ் இஸ் a continuous function. அப்போ இதை வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? இப்போ நான் மேத்தமெட்டிக்கலி உங்களுக்கு வந்து ஒரு சொல்லிட்ட ஒரு ஐடியால கொடுத்த ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். இன் வேர்ட்ஸ்ல இது எப்படி, இது வந்து இதோட டெஃபினேஷன் எப்படி கொடுக்கலாம்? ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸா இருக்கணும்,
ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இருக்கணும்னா என்ன கண்டிஷன்? ப்ளீஸ் டேக் டவுன் தட் a function is said to be continuous. Please take down the definition. இதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சீங்க. மைண்ட் கேம் தான் எல்லாம் நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம். இப்போ now the definition is very important. You have to take continuity at a point in போடுங்க ஹெட்டிங். உங்களுடைய டெஃபினிஷனுக்கு continuity at a point. A function is said to be continuous at x is equals to a. Continuous at x is equals to a. If பாருங்க condition is very important. இதுல ஒன்னு தவறானாலும் அது continuous function கிடையாது. Always remember that. இதுல ஒன்னு தவறானாலும் if any one is false then it is not considered. அப்ப இதே லிமிட்டுக்கு என்ன போட்டு அதேதான் limit x tends to a minus, that is called left hand limit. You can put bracket la left hand limit f of x. Limit x tends to a plus f of x. Limit the whole limit, that x tends to a left to right la exactly பாருங்க லிமிட் என்ன சொன்ன அந்த பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ல இது அப்ரோச் ஆகாதா, அச்சீவ் ஆகாது. பட் இங்க அச்சீவ் ஆகும் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். அப்பதான் கிராஃப். இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல லிமிட் நான் இங்க போடும்பொழுது பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வந்து இந்த இடத்துல ஒரு இது மாதிரி போட்டிருப்பேன், நான் இப்படி வந்திருப்பேன். ஏன்னா இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு தட் பாயிண்ட். y equals to 3ன்றது கிட்ட வந்திருக்கும் அந்த கர்வ், ஆனா டச் ஆகாது. ஆனா இங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா இருக்கும். அப்பதான் இது கிராஃபை ஃபார்ம் பண்ண முடியும் வித்வுட் டேக்கிங் பென். அப்போ x tends to a equals to f of x, அல்லது இது என்ன சொல்லலாம் f of a. டைரக்டா எக்ஸுக்கு பதிலா a போட்டுருணும். இந்த 4 இதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதான் it is a continuous function. பாருங்க left hand limit, right hand limit, the whole limit, that is equals to f of a. இந்த 4 ப்ராப்பர்ட்டி இதுல ஏதாவது ஒண்ணு குளறுபடி ஆனாலும் அது வந்து கண்டினியூஸ் அல்ல. it is not a continuous function. சரிங்களா? இப்போ நான் ஒரு கர்வ் எடுக்கிறேன். let us draw the curve. இது x equals to a. இந்த பாயிண்ட் x is equals to a. இப்போ எக்ஸுக்கு மேல இந்த சைட் போகுது இல்லையா, இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட். இது இந்த சைட் போகுது இல்லையா லெஃப்ட். எல்லாம் கவனிங்க ப்ளீஸ், கான்செப்ட் இஸ் ரொம்ப முக்கியம். இதுல நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ சொல்ல போறேன். a small interval h வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் டு 0. hன்றது ஒரு ஸ்மால் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ எடுக்கிறேன். hன்ற ஒரு ஸ்மால் வேல்யூ, வெரி ஸ்மால் வேல்யூ. this is very very closer to 0. அதே போல இந்த சைடுல அது மாதிரி எடுக்கிறேன். a என்பது என்னுடைய கட் ஆஃப் பாயிண்ட். இந்த கட் ஆஃப் பாயிண்ட்ல இருந்து ஹெச்னு ஒன்னத்தை கூட்டினா அது ரைட் ஹேண்ட் சைடு லிமிட்டா மாறிடும். இதுக்கு பேர் நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட்னு பேரு. a plus h is called a neighborhood. எனக்கு மிக அருகில இருக்கிற பாயிண்ட். அதே போல a இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா a minus h, இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட், இது ரைட் ஹேண்ட் நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட். அப்போ நம்ம எப்படி இதை சொல்லலாம்? ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் x லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் ஈக்குவல் டு 0 இருந்தா லிமிட் எக்ஸிஸ்ட், தட் ஷுட் பி a finite. அதுதான் லிமிட் உடைய ப்ராப்பர்ட்டி டெஃபினிஷன். அது அன்டிஃபைன்டா இருந்தா அது லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகல. புரியுதுங்களா? போத் லெஃப்ட் ஹேண்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கணும். புரியுதுங்களா? அது டிஃபைன்டா இருக்கணும், அன்டிஃபைன்டா இருக்கக்கூடாது. இட் இஸ் அ ஃபைனட்டா இருக்கணும். அதுதான் கண்டிஷன் ஃபார் லிமிட். இங்க அப்படி இல்ல, லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் இருக்கணும் ஈக்குவலா இருக்கணும், ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டா ஈக்குவலா இருக்கணும். தட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த லிமிட். இது மூணு சாட்டிஸ்ஃபை தான் கண்டிஷன். அதுக்கு அப்படி இல்லை லிமிட்டுக்கு. அது ரெண்டு மட்டும் ஈக்குவலா இருந்தா போதும். சரிங்களா? லெஃப்ட் ஹேண்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் அண்ட் தட் ஷுட் பி எக்ஸிஸ்டா இருக்கணும். அது வந்து ஈக்குவல் டு ஃபைனட்டா இருக்கணும். அவ்வளவுதான் கிடையாது. இங்க அப்படி கிடையாது. மூணுமே ஈக்குவல். லெஃப்டா இருக்கணும், ரைட்டா இருக்கணும், ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த லிமிட். கரெக்டா அந்த இடத்துல இருக்கிற பர்டிகுலர் பாயிண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 3னா அந்த 3ல இருக்கிற பாயிண்ட்டும் சேமா இருக்கணும். இப்போ நான் ரெண்டு நெய்பர்ஹுட் எடுக்கிறேன். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு a plus h, எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு a minus h. இன்னொன்னு வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு a plus h. அப்ப இதை லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டை எப்படி போடலாம்னா we can write limit h tends to 0. ஏன்னா லிமிட் அப்போ f of a minus h. அதே போல இந்த ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட்ல எடுக்கும்போது லிமிட் h tends to 0 f of a plus h. அதாவது x இருக்கிறதுல a plus h ன்னு போட போறேன். திஸ் இஸ் கால்ட் நெய்பர்ஹுட் பாயிண்ட். நிறைய இடத்துல இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். டிஃபரன்ஷியேஷன்ல இது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா இப்பயே நான் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டேன். a plus h ன்றது எப்படி இருக்கும்? வெரி க்ளோஸ் டு 0. x is a small, h is a very small value. அப்ப அதனால தான் நெய்பர்ஹுட் ரைட் ஹேண்ட் சைடுல எடுத்தா a plus h,
நெய்பர்ஹுட் ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருந்தா a minus h. அப்போ h உடைய வேல்யூ வெரி க்ளோஸ் டு 0 நால h tends to 0. The left hand rate can be written as a minus h and the right hand limit can be written as a plus h. Please take down. Now let us see some of the illustrations about the continuous function. எப்போலாம் வந்து continuous function இல்ல, அப்போ அது ஒன்னு பாருங்க. இந்த continuous function இல்லாதது என்ன சொல்லலாம்னு அதுக்கு சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி பாருங்க, சில பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலயும் கண்டினியூஸ் ஆகும். ஏற்கனவே சொன்ன மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ்லாம் வந்து சில இடங்கள்ல கண்டினியூஸ் தான் இருக்கு, ஆனா ஒரு சில இடத்துல இல்லைன்னு சொன்னேன் நான் இல்லையா. பட் சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர். அதாவது ஆல் த ரியல் நம்பர்ஸ் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் இருக்கும்? கிருத்திகா வாய்ஸ். ஆல் த ரியல்ஸ் எப்படி இருக்கும்? நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? வேல்யூஸ் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் இருக்கு? நம்மளுடைய வேர்ல்டுல நம்மளுடைய மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல சொல்ல போறீங்க, நம்பர்ஸ் வந்து எப்பொழுதுமே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா இன்ஃபினிட்டி. இந்த சைடு அதான் நம்பர் லைன், மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி, நடுவுல இது ஜீரோவால டிவைட் பண்ணும். திஸ் இஸ் கால்டு நம்பர் லைன். எவ்ரிபடி நோஸ் தட் இல்லையா? மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, திஸ் இஸ் கால்டு ஜீரோ. எல்லா இடத்துலயும் இது கண்டினியூஸா இருக்கும். அது எந்தெந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்? சம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர். அப்போ we can say everywhere continuous. Everywhere continuous. எங்கெங்கெல்லாம் கண்டினியூஸா இருக்குன்னு பாருங்க. everywhere it is continuous. அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் கண்டினியூஸா இருக்குது அப்படின்னா எந்தெந்த பாயிண்ட்ல அப்படின்னு சொன்னா, the first one is called polynomial functions. கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறீங்களா? polynomial functions. next identity constant function. Identity function. Modulus, exponential, சரியா? இதெல்லாம் வந்து எவ்ரிவேர் கண்டினியூஸ். சில சம்ஸ் வந்து டைரக்டா நமக்கு தெரியும் which of the following function is continuous everywhere அப்படின்னா இதுல எது வந்தாலும் கண்டினியூஸ் தான். இப்போ லாகர்தமிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து எங்க தெரியுமா, எந்த லிமிட்ல தெரியுமா இது இருக்கும்? இட் இஸ் a positive real number 0 to infinity. ஒருவேளை which of the following is not continuous everywhere அப்படின்னு கேட்டானா இந்த லாகர்தமிக் ஃபங்க்ஷன் அங்க இருந்ததுன்னா அதை டிக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இந்த ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா sin x cos x இருக்கு இல்லையா, இது எல்லா இடங்களிலும் கண்டினியூஸ். sin x cos x is continuous everywhere. பட் அதர் வந்து கண்டினியூஸ் ஆகும், ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட்ல அது வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ். சரியா? அடுத்து அந்த டான்ஜென்ட் அண்ட் கோட் இருக்கு இல்லையா, கோட்டேஞ்சன்ட் சொல்லுவோம். அது ரெண்டும் தேர் டொமைன்ஸ். நீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட் இதுல 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல 3வது சாப்டர் இருக்கு ட்ரிக்னோமெட்ரி, அதை பாருங்க. டான்ஜென்ட்டுக்கு கோட்டுக்கு வந்து சில டொமைன்ஸ் கொடுத்துருவோம். அந்த பர்டிகுலர் டொமைன்ல மட்டும்தான் இது கண்டினியூஸா இருக்கும். ஏன்னு சொன்னா இந்த டான்ஜென்ட் கர்வ் பார்த்துருக்கீங்களா? எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க? டான்ஜென்ட் கர்வ் கிட்டத்தட்ட எப்படி வரும்? So this is tangent. இதே மாதிரி தான் tangent curve வரும். உதாரணம் tangent curve. ஸோ அப்போ எல்லாத்துல கண்டினியூஸா tangent curve இப்படி மாறி மாறி வரும். ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் தான் இது கண்டினியூஸா இருக்கும், ஒரு சில இடத்துல டிஸ்கண்டினியூஸ். அதனால இந்த டொமைன்ஸ் மட்டும்தான் டான்ஜென்ட்டும் காட்டும் கண்டினியூஸா இருக்கும். அடுத்து இப்போ நான் சொன்னேன் கண்டிஷன் ஃபார் கண்டினியூஸ் என்ன? லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட், ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த லிமிட் அண்ட் எஃப் ஆஃப் ஏ, இது எல்லாம் ஈக்குவலா இருந்தா கண்டினியூஸ். இதுல ஏதாவது ஒரு குறைபாடு இருந்தா அது நாட் கண்டினியூஸ். அப்ப நாட் கண்டினியூஸ்க்கு ஒரு சினாப்சிஸ் வேர்டு, ஒரு டேர்ம் என்ன சொல்றாங்கன்னா டிஸ்கண்டினியூஸ். எழுதிங்க அடுத்தது discontinuous function. Please take down the next one, discontinuous function. Sir, சொல்லுமா. sir, sin x cos x வந்து circular functions தானே சார் சொல்லுவாங்க? கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்னா அதான் சொல்றேன். sin x கர்வ் பார்த்திருக்கீங்களா? sin x கர்வ் வந்து கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எவ்ரிவேர், எல்லா இடங்கள்லயும் வரும். அப்படிதான் இருக்கும். இந்த கர்வ் எண்ட்லெஸ்ஸா அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்.
இதுதான் sin x curve. sin x curve. cos x curve வந்து எப்படி இருக்கும்னா நீங்க பிசிக்ஸ்ல இதை படிப்பீங்கம்மா கண்டிப்பா. ரைட்டா? எல்சிஆர் சீரிஸ் சர்க்கியூட்லாம் இதை வந்து நீங்க படிப்பீங்க, நெக்ஸ்ட் இயர்ல படிப்பீங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது வந்து காஸ் ஃபங்க்ஷன். இது அப்படியே கண்டினியூஸா போய் இது வந்து வேவ், இது சைனோசாய்டல் வேவ்னு சொல்லுவோம். இந்த வேவ் வந்து ஆல்வேஸ் கண்டினியூஸ். அதுதான் நீ சொல்ற இல்லைங்களா, அந்த சர்க்குலர் மோஷன்ல இந்த மாதிரி தான் ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி பாருங்க, ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி வந்துடும் ரெண்டு கர்வையும். அதான் இது வந்து கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். Okay, நெக்ஸ்ட் sir. டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்ப ஈஸியா ஒரே வார்த்தையில சொல்லிடலாமே. டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா a function is said to be discontinuous function if it is discontinuous. If it is discontinuous, if it is discontinuous, at least one point in its domain. ஏதாவது ஒரு இடத்துல நான் சொன்னேன் எல்லா டேப்லயும் தண்ணி வருது, ஒரே ஒரு டேப்ல தண்ணி வரனால அது டிஸ்கண்டினியூஸ் தான். புரியுதுங்களா? நம்ம யூஸ் பண்ணவே இல்லை, அந்த இடத்துல கூட தண்ணி வரனால டிஸ்கண்டினியூஸ். அதே போல ஏதாவது நம்ம வீட்டுல இருக்கிற எந்த டேப்ல ஒரு டேப்ல வரலனாலும் அது டிஸ்கண்டினியூஸ். நான் மாதிரி ஏதோ ஒரு பாயிண்ட், ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் எல்லாத்துலயும் வருது, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்ற பார்ட்ல மட்டும் கண்டினியூஸ் ஆகல, அப்போ அந்த பாயிண்ட் வந்து டிஸ்கண்டினியூட்டி பாயிண்ட்னு அர்த்தம். இப்ப பாருங்க, நம்ம சில ஃபங்க்ஷன்ஸை பார்ப்போம். இப்போ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் அழகா சொல்லிட்டேன். இப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்கு ஒரு கிராஃப் போட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட், ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். சரியா? ரைட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கண்டிஷன் ஃபார் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு எக்ஸ், இது ஒய். சரிங்களா? நவ் ஐ எம் ஜஸ்ட் டிராயிங் த கர்வ். இது வந்து லெஃப்ட்ல இருந்து இது போகுது, இது ரைட்ல இருந்து வர்றது. சரிங்களா? இந்த பாயிண்ட், திஸ் இஸ் பாயிண்ட், இஸ் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். சரிங்களா? இதை வந்து நான் என்ன பண்றேன், இதுக்கு வந்து நான் வந்து அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரவுண்டு போட்டிருப்பேன், இந்த மாதிரி ஷேட் பண்ணிருக்க மாட்டேன். இது ஃபுல்லா இருக்குன்னா அப்போ வந்து இது வந்து கண்டினியூஸ்னால இந்த பாயிண்ட்லயும் வேல்யூஸ் வருது, ஜாயிண்ட் ஆகுது. இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த இடத்துல இது எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏன்னு சொல்லிட்டேன், இது எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பின்னு சொல்லிட்டேன். இது டுவர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட், இது டுவர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ரைட் ஹேண்ட் சைட். I want everybody to listen, all the students, my dear brothers and sisters, please listen carefully. When you understand the concept clearly, all the problems are very easy to solve. பாருங்க, இது வந்து approaches to right hand side, this is approaches from the left hand side. அப்போ இது வந்து left hand right hand limit, இது வந்து left hand limit, இது வந்து functions of the limit f of a. இப்போ பாருங்க, இந்த கண்டிஷன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிடும். left hand limit அப்படின்னு சொல்லும்போது லிமிட் x tends to a minus left hand side. அது x அப்ரோச் பண்ணும்போது y உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கு, b. y உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கு, b. அடுத்து அதே போல லிமிட் x tends to from the right, அதனால பிளஸ். when it approaches to x equals to a, it is also b. f of x equals to b. இப்போ டைரக்டா at the point, full limit, on the limit of the limit x equals to a னும்போது அதனுடைய வேல்யூ என்னது, b தான். limit x tends to a, f of x equals to b. நான் x க்கு பதிலா a போட்டா அதனுடைய வேல்யூ b தான். that is called f of a is equals to b. all the values are equal, left, right, on the limit, and f of a is also b. therefore the function f of x is continuous. therefore the function f of x is continuous function. இப்போ நான் வந்து discontinuous எப்பலாம் ஆகலாம், what are the possibilities for the discontinuous அப்படின்றதை இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். Please listen. Discontinuous first, ரைட்டா? இதே ஃபங்க்ஷன், இதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் தான். I am just drawing from the left and right. சரியா? இந்த இடத்துல போட்டுருங்க 0. ஸோ இது வந்து பாருங்க, இந்த வேல்யூ is equals to b, இந்த வேல்யூ is equals to c, this value is equals to x equals to a. I want to listen carefully everybody. இது towards from the left hand side, இது towards from the right hand side. அதனால right hand limit, the left hand. when left hand right approaches to x equals to a, the value is b. similarly the right hand side approaches to b, sorry, a, the value is b.
ரெண்டுமே சேம். எப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட். லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு a minus f of x is equals to b. Limit extends to a plus f of x is equals to b. On the point, on the limit, when I put x is equals to a, it is not left or right. கரெக்டா x உடைய வேல்யூ a அப்படின்னும் பொழுது அந்த வேல்யூ b க்கு வரல, அது நேரம் எங்க இருக்குன்னா c க்கு இருக்குது பாருங்க. அதனால தான் இந்த ஜீரோவை ஒரு ஓட்ட மாதிரி போட்டிருக்கேன், ஷேட் பண்ணல, ஃபுல்லா கவர் பண்ணல. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகல, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் x க்குடைய x equals to a னும் போது b நெருங்கி வருது, approaches to b but not achieves b. when it achieves x equals to a ன்னு சொல்லும்போது அது எங்க அச்சீவ் ஆகுது, c. அப்ப என்ன சொல்லணும்னா ஹோல் லிமிட் x equals to a, f of x உடைய வேல்யூ வந்து c. இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கு, நோ ப்ராப்ளம். அப்போ லிமிட் எக்ஸிஸ்ட், பட் ஆன் த லிமிட் ஈக்குவலா இருக்கணும். அது இல்லைன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம், இட் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ். அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டும் சேமா இருக்கு. இது ரெண்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் ஈக்குவல் டு, லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் வந்து சேமா இருக்கு, பட் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல்ஸ் டு f of a. therefore it is not continuous, it is discontinuous. இது ஒரு டைப். லெஃப்ட் ரைட் ஈக்குவலா இருக்கு, ஆனா ஆன் த லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு a, f of x வேற மாதிரி இருக்கு, சமமா இல்ல. அதனால இது வந்து இட் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ், அதனால இது டிஸ்கண்டினியூஸ் சொல்லலாம். this function is called discontinuous. The next example. Next பார்ப்போம். The next one. Okay. So from the left, yeah, from the right. So in from the left, from the right. Yeah, this value x equals to a. This value y is equals to b. This value y equal to c. பாருங்க, இது left hand limit, இது right hand limit. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம், இது left hand limit when x tends to a, can anyone tell me what is the value of b, which is equals limit, x tends to a minus f of x. கிராஃபை பார்த்து சொல்லுங்க என்ன வேல்யூ வரும். x equals to a வரும், left hand limit approaches to எங்க, எந்த இடத்துல அப்ரோச் ஆயிருக்கு, come on, யாரும் சொல்ல வந்தீங்களா, சொல்லுப்பா, எந்த இடத்துல அப்ரோச் ஆயிருக்குப்பா. x உடைய வேல்யூ a னும் பொழுது b ல அப்ரோச் ஆயிருக்கு, அப்போ இதோட வேல்யூ b. Similarly, right hand side, from the right, when it approaches to x is equals to a, from the right, when it is approaches to x is equals to a, the value of y is c. Therefore, limit extends to a plus f of x is equals to c. இங்க first முதல்ல மோசமாயி போச்சு. In the beginning itself, very important, limit exist ஆகல. Because for to exist limit, both left hand and right hand limit are equal. இங்க ரெண்டுமே ஈக்குவலா இல்லையே. Your left hand limit is not equals to right hand limit. இங்கே எதுவாச்சு, அப்போ therefore it is discontinuous. எந்த பாயிண்ட்ல, at x equals to a. x equals to a ல வந்து இது discontinuous. ஃபர்ஸ்ட் போட்ட அது மட்டும் தான் கண்டினியூஸா இருந்துச்சு, எல்லா இடத்துலயுமே the value is b தான் வந்துச்சு, y வேல்யூ. லெஃப்ட் ரைட் ஆன் த லிமிட்டா இருக்கும்போது வேல்யூ b தான். இங்க பாருங்க, போன வாட்டி போட்டோம் லெஃப்ட் ரைட் சேமா இருந்துச்சு, ஆன் த லிமிட் வேல்யூ டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு. இங்க லெஃப்ட் டிஃபரெண்ட், ரைட் டிஃபரெண்ட், அதனால it is not discontinuous, it is discontinuous at x equals to a. சரியா? நெக்ஸ்ட், ரீசன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டி. ஒரு டயகிராம்ல உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ஃபுல்லா சொல்லி கொடுத்துறேன். ரீசன்ஸ் ஃபார் டிஸ்கண்டினியூட்டி, சம் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஃபார் டிஸ்கண்டினியூட்டி. ரீசன்ஸ் ஃபார் டிஸ்கண்டினியூட்டி, ரீசன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டி.
பாருங்க, let us take a curve. This is x, this is y, this is 0. So ஒரு curve first வந்தோடனே x is equals to a. அந்த curveல இருக்கு x is equals to a. ரைட்டா? அடுத்தது x is equal to b. X equals to c. DEF. இப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் x equals to a என்ற பாயிண்ட்ல பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் at x is equals to a ல x equals to a னும் போது இது லெஃப்ட், டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட். வந்து நீங்க இது கூட போட்டுங்க. சாரி, இது லெஃப்ட் டு ரைட், இது ரைட் டு லெஃப்ட். லெஃப்ட்ல இருந்து போகுது இல்லையா, இது LHS, லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட். பாருங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்னா at point x equals to a minus your f of x, your x equals to a பாயிண்ட்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் வந்து e ஆ இருக்கும். அடுத்த லிமிட் நீங்க அங்க x equals to a at x is equals to a. so அடுத்த லிமிட் extends to a plus from the right hand side. ரைட்ல இருந்து a வை அப்ரோச் பண்ணுது. when x is equals to a, your f of x is equals to இதனுடைய வேல்யூ நம்ம d. பாருங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் வந்து e, ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் e. எந்த பாயிண்ட்ல? x equals to a பாயிண்ட்ல. இங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துமே தெரிஞ்சு போச்சு, லெஃப்ட் ஹேண்ட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். அது போல அதனால என்ன சொல்லிடலாம், அப்போ ரெண்டுமே வரலன்னு சொன்னனால லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு a f of x does not exist. ஏன்னா போத் ரைட் ஹேண்ட் அண்ட் லிமிட் ஆர் நாட் ஈக்குவல். ஈக்குவல்னா லிமிட்டே வரல, அப்போ இட் இஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ், கேஸ் 1. அடுத்து கேஸ் 2, at x equals to b, at x equals to b, x equals to b ல பாருங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட், limit extends to b minus, left ல approaches to a ல இருந்து போகுது. 1 minute, a ல இருந்து போதுமா, a to b. அப்போ approaches to இதான் left hand limit. இந்த கோடு போட்டுருங்க இது வரைக்கும். இது x equals to b ல அப்ளை பண்ணும்போது அதனுடைய வேல்யூ limit extends to b, f of x உடைய வேல்யூ வந்து d. அதுக்கடுத்து இது அடுத்தது வந்து பாருங்க, நெக்ஸ்ட் லிமிட் extends to b plus f of x. பாருங்க, ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் b நோக்கி வருது, இட் அப்ரோச்சஸ் டு b, அந்த y உடைய வேல்யூ d தான். அதே சேம், both லெஃப்ட் ஹேண்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ஆர் ஈக்குவல். லெஃப்ட் ஹேண்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ஆர் ஈக்குவல். அப்போ லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுத்தது ஹோல் லிமிட் போடணும். லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு b f of x on the limit x equals to b ன்னு சொல்லும் பொழுது இதனுடைய வேல்யூ கொடுக்கவே இல்லை. பாருங்க, x equals to b இந்த வேல்யூ இருக்கும்போது எங்கன்னா இருக்கா? இல்லையே இல்லையா வேல்யூ. அப்ப வேல்யூ கொடுக்கனால that is called undefined, கொடுக்கப்படவில்லை. the value அப்ப இன்ஃபினிட்டி அர்த்தம், undefined. அப்போ on the limit உடைய வேல்யூ undefined, left right இருக்குது. அப்ப f of b is not defined, undefined. f of b உடைய வேல்யூ undefined, is not defined, therefore it is discontinuous. அப்ப f of x is discontinuous at x is equals to b. முதல்ல டிஸ்கண்டினியூஸ் தான், ஆனா வந்து அது எக்ஸிஸ்டே ஆகல லிமிட். செகண்ட் கேஸ் x equals to b ல போடும்போது லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு, எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது லிமிட், ஆனா f of b not defined, அதனால it is discontinuous. அடுத்து at x equals to c, x equals to c பாருங்க, x equals to c ன்னு சொல்லும்போது இது லெஃப்ட், இந்த a b ல இருந்து போகுது லெஃப்ட், இது லெஃப்ட் அப்ரோச் பண்ணும்போது லெஃப்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு c minus f of x. when it is approaches x equals to c, the value is equals to e. next limit extends to c plus, அங்க இருந்து வருது, அதனுடைய வேல்யூ f of x is equals to e. on the limit extends to c f of x, when x is equals to c அதனுடைய வேல்யூ வந்து f. பாருங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் ஈக்குவலா இருக்கு, but it is not equals to f of a.
அப்போ it is also discontinuous. F of x is also discontinuous at x is equals to c. 3 பாயிண்ட்லயுமே discontinuous தான்ப்பா. x equals to a லயும் discontinuous, x equal to b லயும் discontinuous, x equal to c லயும் discontinuous. என்ன விஷயம் பார்க்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிமிட்டே எக்ஸிஸ்ட் ஆகல. both left hand and limit are not equal. செகண்ட்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ஆர் ஈக்குவலா இருக்கு. f of b வந்து டிஃபைன்ட் ஆகல. மூணாவதுல ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட்டும் லிமிட்டும் ஈக்குவலா இருக்கு. at c x equals to c ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் உடைய வேல்யூ ஈவா இருக்கு. ஆனால் on the limit உடைய வேல்யூ f ஆ இருக்கு. they are not equal. அப்ப மூணுமே discontinuous. So this is the reasons for discontinuous. I hope you all understand that right? Clearly. Any doubts you can ask me. ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு I will just wind up the class. சார் திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்றீங்களா சார்? சொல்றேம்மா கவனிங்க. பாருங்க, நான் ஒரு அழகா ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனோட கொடுத்துருக்கேன். பாருங்க, 3 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துங்க. x equals to a, x equals to b, x equals to c. ஃபர்ஸ்ட் x equals to a லெஃப்ட் ஹேண்ட் from the left hand side to a, அந்த லிமிட்டை கொடுத்துற x equals to a போது y உடைய வேல்யூ வந்து d ஆ இருக்கு. சரியா? x equals to a போது y உடைய வேல்யூ வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல e ஆ இருக்கு. அதே x equals to a வை அப்ரோச் பண்ற பாயிண்ட் ரைட் ஹேண்ட்ல இருந்து வரும்போது y உடைய வேல்யூ d ஆ இருக்கு. பாருங்க, அந்த கர்வ் அப்படிதான் சொல்லுது. அதுதான் மேல அந்த கிராஸ் மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்கேன். அப்போ அது லெஃப்ட், இது வந்து லெஃப்ட் போகுது, ரைட் போகுது. எந்த பாயிண்ட்டுக்கு? x equals to a என்ற பாயிண்ட்ல ஒரு கர்வ் லெஃப்ட்ல இருந்து வருது, ஒரு கர்வ் ரைட்ல இருந்து வருது. லெஃப்ட்ல இருந்த கர்வ் வந்து எங்க சந்திக்குது? y உடைய வேல்யூ e ல. ரைட்ல இருந்து வந்த கர்வ் x equals to a பாயிண்ட்ல d என்ற பாயிண்ட்ல சந்திக்குது. அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் பேசிக்கலி ரெண்டுமே டிஃபரெண்டா இருக்கிறதுனால f of x வந்து does not exist. Therefore it is not continuous. It is discontinuous at x equals to a. அடுத்து x equals to b க்கு பார்க்கறோம். b வந்து லெஃப்ட்ல இருந்து வருது பாத்தீங்களா? அது வந்து எதை அப்ரோச் பண்ணுது? d என்ற வேல்யூவை. ரைட்ல இருந்து வருது பாத்தீங்களா? அந்த வேல்யூ d தான் அப்ரோச் பண்ணுது. both left hand and right are equal. நான் அந்த லிமிட் x equals to b க்கு நான் வேல்யூவை தேடும் பொழுது அங்க மேல போய் பாத்தீங்கன்னா எந்த வேல்யூவே கொடுக்கல. பாத்தீங்களா? x equals to b என்ற வேல்யூ இல்ல. மேபி அது இன்ஃபினிட்டியா இருக்கலாம். Point is not mentioned in the graph, so that it is undefined. அப்ப f of b உடைய வேல்யூ எனக்கு கொடுக்காதனால அது வந்து undefined சொல்றேன். அதுவும் ஈக்குவலா இருந்தா அது கண்டினியூஸ். அதுவும் e ஆ இருக்கணும், d ஆ இருக்கணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் மட்டும் d ஆ இருக்கு. f of b வந்து டிஃபைன்ட் ஆகல. அதனால f of x is discontinuous at the point x equals to b. மூணாவது பாயிண்ட் x equals to c க்கு போறார். x equals to c பாருங்க, லெஃப்ட் x equal லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருந்து வருது, அதான் லெஃப்ட் லிமிட். ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருந்து வருது லெஃப்ட். x equal to c நோக்கி போற கர்வ் அது எந்த பாயிண்ட்ல வருது? y உடைய வேல்யூ e equal to வருது, அது லெஃப்ட் ஹேண்ட் e. அடுத்து அதே போல ரைட்ல இருந்து ஒன்னு வருது, x equals to a வை அப்ரோச் பண்ணி, அதனுடைய y வேல்யூவும் e தான். ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு. பட் மூணாவது ஆன் த லிமிட் x equals to c க்கு நேரா நான் நோக்கி பார்க்கும்போது அது f குறிக்குது, அதனால f ன்னு வருது. ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவல். இட் இஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் அட் த பாயிண்ட் x equals to c. x equal to a லயும் டிஸ்கண்டினியூஸ், b லயும் டிஸ்கண்டினியூஸ், c லயும் டிஸ்கண்டினியூஸ். The difference, the reasons are different. புரியுதுங்களா? ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு இது இருக்கு ரீசன். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். If f of x is equals to, ஒரு simple problem. Your f of x is equals to your f of x is equals to x. Your f of x is equals to x into sin 1 by x, where x not equal to 0. K is equals to x equals to 0. X is equals to 0. Is continuous at x equals to 0. Is continuous at x equals to 0. Then the value of k will be. Then the value of k is. Okay. So here the limits are x not equal to 0, x equal to 0. புரியுதுங்களா? இங்க வந்து less than 0 அப்படிலாம் குடிக்கல. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா continuous அப்படின்னு சொல்லிட்டான். Then the value of is continuous at x equal to 0. அப்ப continuous at x equals to 0 அப்படின்னு சொன்னா at x equals to 0 it is continuous. f of x is continuous னா both left hand limit right hand limit are equal. அடுத்து என்ன தெரியுமா சொன்னா limit x tends to a, f of x is equals to f of a ன்னு சொல்லலாம். அப்படிதான் கொடுத்துருக்கான். x equal to 0 னு வேற வேல்யூ, x equals to not equal to 0.
இந்த வேல்யூ நாட் ஈக்குவல்ஸ் டு சொல்லலாம். லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஏக்கு பதிலாக இங்க 0 கொடுத்தனா f of x தான் இது x sin 1 by x sin 1 by x. அடுத்து which is equals to f of a, அதாவது x equals to 0, அதாவது f of 0 னா x க்கு பதிலா 0 போட்டா k, எனக்கு தேவை k வேல்யூ தான். அப்ப நான் லிமிட் வேல்யூ நீங்க கண்டுபிடிச்சாலே the value becomes இதுவாயிடும். பாருங்க இப்போ இந்த இடத்துல sin x is equals to 1 by x. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த இடத்துல t is equals to substitution மெத்தட் இவ்வளவு போட்டுருந்தோம் பாருங்க 1 by x. அப்ப t 1 by x னா x உடைய வேல்யூ 0, அப்ப t is equals to 1 by 0 which is equals to infinity. அப்ப மாறிடும் லிமிட் x tends to x ன்றது t ஆ மாறிடும், t tends to infinity. 1 by x equals to t னா x is equals to 1 by t into sin t, 1 by t into sin t which is equals to k. Therefore இதனுடைய வேல்யூ யாரும் சொல்ல முடியுமா? நான் ஏற்கனவே லிமிட்ல உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன் using a sandwich theorem. Limit t tends to infinity sin t by t equals to k. இதே இங்க 0 இருந்தா sin x by x உடைய வேல்யூ 1, இங்க infinity இருந்தா இதனுடைய வேல்யூ 0. Therefore your k is equals to 0. So always remember that limit x tends to 0 sin x by x is equals to 1. Limit x tends to 0, sorry, infinity, sin x by x is equals to 0. That is the answer. Okay, அதனால இதனுடைய வேல்யூ 0, k உடைய வேல்யூ 0 தான். இன்னும் பாருங்க கண்டினியூஸ்ல we have a very important problems. Okay, so இது வந்து 11th க்கு ரொம்ப முக்கியம். கண்டினியூஸ் உங்களுடைய சிலபஸ்ல இருக்கு. லிமிட்ஸ் அண்ட் கண்டினியூட்டி there will be one chapter. Okay, so maximum number of questions will be asked from that section. Limits, continuity, differentiability மூணுமே major part in your 11th standard syllabus. Okay va? Tomorrow, I mean next class, we are going to discuss more about the continuous function. I hope you all understand clearly about the concept of continuous and discontinuous function. In the next class, we are going to discuss about the types of discontinuity. So பாருங்க +1 is a very very important part in your higher secondary. ஏன்னு சொன்னா we have maximum syllabus வந்து +1 ல தான் இருக்கு any entrance exam. அதனால நிறைய முக்கியமான விஷயத்தை +1 ல கத்துக்கணும். I hope you all enjoyed the class. One more request. I request everybody to just go through what we discussed today. Okay va? We'll see you in the next class. Thank you very much. God bless you all. Any doubts you can ask next. Solluma. f of 0 is equal to k, அது மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஆமாமா, x f of 0 உடைய வேல்யூ x க்கு பதிலா 0 போட்டேன்னு வெச்சுக்க. f of x க்கு பதிலா 0, அப்ப x க்கு பதிலா 0 போட்டா அந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ இருக்கு? k. x 0 இல்லனா இந்த வேல்யூ x equal to sin 1 by x. புரியுதுங்களா? அப்ப அந்த இடத்துல பர்టిక్యులர் இடத்துல நம்ம கேளுங்க நம்ம நான் வந்து இந்த 1 by x இருக்குலமா அத வந்து t ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டேன். t வந்து 1 by x னா x உடைய வேல்யூ நீங்க என்ன கொடுத்துருங்க ப்ராப்ளத்துல 0. அப்ப x க்கு பதிலா 0 போடு 1 by 0 infinity. இப்ப வேரியபிள்ல x க்கு பதிலா t ல மாறிடுச்சு. இனிமேல் எங்கேயுமே x போட கூடாது. 1 by x னா t போடணும், x னா 1 by t போடணும். x tends to 0 னா அப்ப t tends to infinity. வேரியபிள்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது லிமிட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும். x அப்படியே tends to 0 ன்னு போட கூடாது. புரியுதுங்களா? அத வந்து மாத்திக்கணும். மாத்தி எடுத்து போட்டா k உடைய வேல்யூ 0. ஓகே சார். ஓகே, थैंक यू சார். ஓகேவா? Thank you, sir. Okay, ma. God bless you. Take care. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir.